أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی پہلی 6 آیات پڑھی ہیں۔ ان میں تجوید کے رول سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپلائی کرنے ہیں اور کیسے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ الرحمن، اب جو پہلی آیت ہے اس میں جو را ہے اس کو ہم نے الرح نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ را کو موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، یعنی منہ کو گول کر کے ہم نے را کو ادا کرنا ہے، الرح نہیں کہنا، الرح، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ الرح، دوسرا جو ہے وہ ہا جو ہے وہ حلق سے ادا کیا جائے گا، اس کو ہم نے ہا نہیں کہنا، یعنی ہاتھی والی ہا نہیں بنانی۔ جو ہا ہے اس کو ہا وسط حلق سے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے آپ نے نکالنا ہے، الرح اس طرح کر کے، الرح نہیں کہنا۔ ایک تو را تو موٹا کر دیا، یعنی الرح تو کہہ دیا، لیکن ہا تو ہا بنا دیا، اس کو حلق والا ہا نہیں بنایا، تو الرح نہیں کہنا، الرح کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ الرح بھی نہیں، تو یہاں پہ تو را باریک کر دیا، تو الرح، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا اور ہا حلق سے نکالنا ہے۔ دوسری بات، میم پہ کھڑی زبر ہے، اس لیے اس میم کو لمبا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن علم القرآن، اب علامہ میں جو عین ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے، علامہ نہیں کہنا۔ میجر مسٹیک یہ ہے کہ عین کو الف کی ساؤنڈ دے دی جاتی ہے، یعنی علامہ ایسے کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو علامہ تو الف لگ رہا ہے نا، علامہ ہو جیسے یہاں پہ لام سے پہلے، جبکہ لام سے پہلے ہے عین، تو اس عین کو حلق سے نکالنا ہے اور کہنا ہے علمل، ٹھیک ہے۔ علمل، دوسرا لام پہ شد ہے تو اس کو علمل نہیں کہا جائے گا، لام شد کی وجہ سے اس لام پہ ہم نے زور دینا ہے، یعنی اس کو پیچھے والے عین سے ملا کے پڑھنا ہے، اس پہ شد ہے کیونکہ، تو اس پہ ہم نے زور دے کے پڑھنا ہے، اس کو علامہ نہیں کہنا، اس کو ہم نے کہنا ہے علامہ، ٹھیک ہے۔ علمل، علم القرآن، قاف جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ ڈنڈے والی کاف نہیں ہے کہ ہم اس کو کر کہیں، کر نہیں کہنا، قر کہنا ہے۔ دوسرا جو را ہے اس کو بھی موٹا کر کے، یعنی پر کر کے ادا کرنا ہے، قر نہیں کہنا، قر، ٹھیک ہے۔ یہاں پتہ لگے کہ را کو ہم نے موٹا کیا ہے، ایک تو قاف کو موٹا کیا ہے، دوسرا را کو موٹا کیا ہے، اس کو کر نہیں کہنا، یعنی قاف کو کاف نہیں بنانا اور را کو را نہیں بنانا، قاف کو قاف یعنی موٹا کرنا ہے اور را کو بھی موٹا کر کے یعنی پر کر کے ادا کرنا ہے۔ علم القرآن، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس لیے اس کو لمبا کیا ہے، علم القرآن، ٹھیک ہے۔ قرآ نہیں کہا، قرآ کہا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر تھی۔ علم القرآن خلق الانسان، اب خلق میں جو خو ہے اس کو موٹا کرنا ہے، اس کو خالا نہیں کہنا یا کھا، خو کو خا بھی نہیں کہنا اور کھا یعنی کھے کی ساؤنڈ بھی نہیں دینی، اس کو خو ہی رکھنا ہے۔ اور خو کو کیسے؟ منہ کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں گے کہ جتنے بھی حروف میں کہوں گی موٹے کرنے کو، وہ حروف جو ہے موٹے کیسے ہو رہے ہوں گے؟ منہ کو گول کر کے ادائیگی ان کی موٹے ہو رہی ہوگی۔ موٹی کیسے ہو رہی ہوگی؟ یعنی ہم ان میں منہ کو گول کریں گے، موٹے حروف کو ادا کرتے ہوئے ہمارا منہ گولائی میں جا رہا ہوگا، یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم خالہ نہیں کہیں گے، خو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے را کو موٹا کرنے کے کہا تھا تب بھی منہ گولائی میں جا رہا تھا، را کہیں گے تو منہ لمبائی میں جا رہا ہے تو وہ موٹا نہیں ہو رہا، را کہا تو را کو موٹا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم خو کی بات کریں تو خا، اگر خالہ کا کہیں گے تو منہ تو موٹا ہی، منہ تو گول ہی نہیں ہو رہا اور خو موٹا بھی نہیں ہو رہا، تو اس کو خو، ٹھیک ہے۔ خلاق، دوسرا قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کا، خالہ کا نہیں کہنا، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نقطے والی قاف ہے، اس کو ڈنڈے والی قاف نہیں بنانا، اس کو موٹے قاف ہی رکھنا ہے، خلاق، خلق الانسان، اب نون جو ہے اس پہ جزم ہے، انسان میں جو نون ہے اس پہ جزم ہے، تو یہاں پہ ہم نے ناک میں آواز لے کے جانی ہے، اور ناک میں آواز لے کے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ، یعنی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، خلق الانسان، ناک میں آواز لے کر جانی ہے، اسی طرح نہیں پڑھنا خلق الانسان، ایسے نہیں، وہاں پہ رک کے ہم نے ناک میں آواز لے کے جانی ہے اور پھر آگے پڑھنا ہے، خلق دیکھیں ناک میں آواز آ رہی ہے، خلق الانسان،
अल्लामह البيان, अल्लामा में जो आइन है उसको हलक से निकालना है, अल्लामा नहीं, यानी उसको अलिफ की साउंड नहीं देनी। मेजर मिस्टेक ये है, साथ साथ बता रही हूँ कि आइन को अलिफ की साउंड देना मेजर मिस्टेक है, अल्लामा कहना गलत है। अल्लामा आइन हलक से निकाला जाए, इसकी अदायगी दुरुस्त होगी तभी। और दूसरा लाम पेश अद है तो इसको हमें अलामा नहीं कहा जाएगा, अल्लामा, वही पहले वाली बात कि इसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाएगा और सख्ती से पढ़ा जाएगा। कैसे? अल्लामा, इस तरह। आलामा कहना गलत होगा, ठीक है। अल्लामा हुल, अब ये जो हा है ये हलक वाला नहीं है तो इसको हम कैसे अदा करेंगे? हुल, ठीक है। हुल नहीं कहा जाएगा। अब ये हलक वाली साइड से हा जो है वो अदा नहीं होगा, वो हमारा ये वाला हा हमारे सीने वाली साइड से अदा होगा। अल्लामा हुल, ठीक है। अल्लमहुल बयान। अब बयान में अलिफ मद आ रही है, देखें या से पहले जो है बा है और या के बाद है अलिफ, या के बाद अलिफ है तो अलिफ से पहले वाले हर्फ पे अगर ज़बर हो तो अलिफ मदा बन जाती है। लेकिन याद रहे कि अलिफ अगर खाली हो, ये खाली अलिफ है ना, खाली अलिफ से पहले वाले हर्फ पे ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा बन जाती है। अलिफ मद्दा का मतलब हमने उसे एक अलिफ जितना लंबा करना होता है। हम ज़बर ज़ेर और पेश ये तो हरकत हैं, इनको तो बिल्कुल लंबा नहीं करते ना। अब हमने बा को तो लंबा क्यों नहीं किया, बा या तो नहीं ना कहा हमने, बया ना कहा हमने, तो बा पे सिर्फ ज़बर थी, हमने इस हरकत को बा ज़बर बा जितना सिर्फ हरकत जितना लंबा किया। जबकि या के बाद अलिफ मद्दा है तो हमने क्या किया, इसको या को एक अलिफ जितना लंबा किया। अलिफ मद्दा बन रही थी, अलिफ मद्दा कैसे बनती है? अलिफ से पहले वाले हर्फ पे अगर ज़बर हो, खाली अलिफ से पहले वाले हर्फ पे अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा बनती है और उसे एक अलिफ जितना लंबा किया जाता है। तो हमने इस या को क्यों लंबा किया? क्योंकि अलिफ मद्दा थी। और बा को क्यों नहीं किया? क्योंकि उस पर सिर्फ हरकत थी, बा ज़बर बा, बयान, ठीक है। अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु, अब शीन पे फिर से शद आ गई है तो इसको हमने अशम नहीं कहना, अशम कहना। शीन को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ना है, ठीक है। शद को तशदीद करनी है, इधर सख्ती से पढ़ना है। अशमसु, सु, अब सीन में सीटी की आवाज़ लाजमी आए, सा के साउंड नहीं, अशमसु नहीं कहना। अशमसु सीन है तो पता लगे कि आप सीन पढ़े, यानी सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। अशमसु, अब इसको अशमसु भी नहीं करना, सीन के बाद कोई वाव नहीं है इसलिए इसको हमने लंबा नहीं करना, सीन पे सु, ठीक है। एक हरकत जितना लंबा करना है। अशमसु वल्क़मरु, वल्क़ में जो क़ाफ है वो उसको मोटा करके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो नुक्तों वाली क़ाफ है, ठीक है। डंडे वाली काफ होती फिर हम उसको मोटा ना करते, यहाँ पे हमने क़ मुँह को गोल करके उसे मोटा करके अदा करना है। वल्क़मरु, अब ये जो रॉ है इसको भी मोटा करके अदा करना है, पूर करके अदा करना है, इसको कामारू नहीं कहना, क़मरु, ठीक है। रू, अब रू और रू इनमें कितना डिफरेंस है ना, कि हमने रॉ को पूर किया और पूर के बगैर पढ़ा, तो पूर करके पढ़ना है। क़मरु बिहुस्बान, अब हा जो है उसको हलक से निकालना है, बेहुस नहीं कहना, बेहुस, ठीक है। बेहुस हलक से निकाला जाए इस हा को, बेहुसबान। अब बान में देखें फिर से बा को हमने लंबा किया क्योंकि अलिफ मद्दा थी। अलिफ मद्दा कैसे बन रही है? खाली अलिफ से पहले वाले हर्फ पे ज़बर है और खाली अलिफ से पहले क्या है? बा है, तो बेहुसबान कहा हमने। क्यों कहा? क्योंकि अलिफ मद्दा थी, ठीक है। अब अगर हम इस आयत को अगली वाली आयत से मिलाएं, बेहुसबानियू इस तरह करें तो देखें कि नून जो है यहाँ पे हम तनवीन देख रहे हैं, यानी नून के नीचे दो ज़ेर हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नाक में आवाज़ लेके जानी है और फिर आगे जाना है। ऐसे नहीं पढ़ना बेहुस्बानियन, ऐसे नहीं, बेहुस्बानियन इस तरह, ठीक है। अगर वक्फ किया तो ठीक है, हमने आयत खत्म हो रही थी तो हमने यहाँ पे पढ़ा बेहुस्बान। अगर हमने नहीं किया तो फिर उस केस में बताया है मैंने कि हमने आगे वाले हर्फ से मिलाना है। फिर है वन्नज्मु, अब वन्नज्मु का जो नून है यहाँ पे भी हमने नाक में आवाज़ लेके जानी है, ऐसे नहीं पढ़ना वन्नज्मु, इस तरह नहीं, वहाँ पे रुक के नाक में आवाज़ लेके जाके फिर आगे जाना है। वन्नज्मु वश्शजरु, वह शाजारू में जो रॉ है उसको मोटा करके पढ़ना है, यानी पूर करके पढ़ना है, शाजारू नहीं कहना, शाजारू, रॉ को पूर करना है फिर आगे जाना है। यस जुदान, अब यस जुदान में जो दाल है उस पर खड़ी ज़बर है तो इसको यस जुदन नहीं कहना, यस जुदान कहना है। खड़ी ज़बर को भी एक अलिफ जितना लंबा किया जाता है, तो वन्नज्मु वश्शजरु यस जुदान,